Am I audible? Yes. Yes. Okay, we will start. Sorry for late. Okay, what we have to finish at the last lecture? Yesterday, what we have finished? C-type casting. Okay, at the last lecture, we have finished C typecasting operator. Okay, now just we have to revise what do you mean by C typecasting operator or the typecasting operator. Typecasting operator, it is used to convert one data type into another data type. ठीक आहे, एका डेटा टाइपला दुसऱ्या डेटा टाइप मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी काय करतो आपण टाइपकास्टिंग ऑपरेटर यूज करतो. नाउ व्हाट इज द सिंटॅक्स हियर? type name, just you have to specify the type name in which you want to convert, and you have to specify it within a rounded bracket, and then you have to specify your expression, whatever expressions you want to mention. Then here you have to specify the expression, and before that you have to specify the type in which you want to convert the final result of expression. Okay, so that we have to solve the example also, or we have implemented one program on which we have to perform the division operation, and according to division operation we have to generate the result. Okay, we have to perform the division operation on integer variable, and we have to display the result in float variable. Okay, for that we are going to use the typecasting operator. Now here it is I think it's today's topic, that is input output functions. Okay, functions, these are the ready-made functions which are available to perform input and output operation. Okay, now input, first of all we are going to understand what do you mean by input. Input is nothing but we are going to give the input data to the program. ठीक आहे, प्रोग्रामला आपल्याला काय द्यायचं आहे? इनपुट द्यायचंय. प्रोग्रामला आपल्याला काय द्यायचंय? इनपुट द्यायचंय. त्याला काय म्हणतो आपण? इनपुट प्रोग्राम. ठीक आहे. नाउ आउटपुट फंक्शन म्हणजे काय? द फंक्शन विच आर यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन. असे फंक्शन ज्याच्यामुळे आपण आउटपुट किंवा व्हॅल्यू किंवा मेसेज स्क्रीन वरती डिस्प्ले करतो, त्याला काय म्हणतो आपण? आउटपुट फंक्शन. ठीक आहे. So there are 6 functions which work as an input and output function. So first we have a printf function. Now printf function, it is used to display the message or value on the screen. That's why it is output function. The scanf function, with the help of scanf function we are going to read the value from the user and it is stored at that particular व्हेरिएबल. म्हणजे स्कॅनएफ फंक्शन मध्ये काय करतो आपण? युजर कडून व्हॅल्यू रीड करून घेतो किंवा युजर व्हॅल्यू एंटर करतो आणि ती व्हॅल्यू आपण एका पर्टिक्युलर व्हेरिएबलला जाऊन स्टोअर करून घेतो. बरोबर आहे. म्हणजे स्कॅनएफ हे काय? इनपुट फंक्शन आहे. देन गेट कॅर फंक्शन. गेट कॅर फंक्शन इट इज यूज टू रीड ए सिंगल कॅरेक्टर फ्रॉम द युजर. म्हणजे तुम्हाला युजर कडून एक सिंगल कॅरेक्टर रीड करायचं असेल, जसे की ए बी सी डी पी क्यू आर, म्हणजे एकच कॅरेक्टर जर जेव्हा तुम्हाला रीड करायचं असतं त्यावेळेस तुम्ही गेट कॅर फंक्शन यूज करता. आणि पुट कॅर फंक्शन काय करतं? जे काही कॅरेक्टर युजर कडून रीड करून घेतलेले आपण ते स्क्रीन वरती डिस्प्ले करतो आपण. ठीक आहे. म्हणजे गेट कॅर हे इनपुट फंक्शन आहे आणि पुट कॅर काय? आउटपुट फंक्शन आहे. देन गेट एस अँड पुट एस फंक्शन. आता गेट एस, नाव द लॉंग फॉर्म और वी कॅन से इट इज गेट स्ट्रिंग. लॉंग फॉर्म काय म्हणू शकतो आपण? त्या लॉंग फॉर्म नाही म्हणायचंय आपल्याला खरं, पण गेट एस याचा अर्थ काय होतो? गेट स्ट्रिंग. पुट एस म्हणजे काय? पुट स्ट्रिंग.
गेट स्ट्रिंग म्हणजे स्ट्रिंग एंटर करा किंवा स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऍज अ इनपुट द्या, आणि पुट स्ट्रिंग म्हणजे काय, स्ट्रिंग जी काय स्ट्रिंग आहे ती स्क्रीन वरती डिस्प्ले करा किंवा आउटपुटला द्या. So in this case, get yes is the input function and put s is the output function. All these functions are readily available. The definition of all these functions are available into stdio.h header file. म्हणजे हे सगळे फंक्शन्स आपल्याला रेडीमेड अवेलेबल आहेत, आपल्याला फक्त काय करायचे, यूज करायचे. हे सगळ्या फंक्शनची डेफिनेशन कुठल्या फाईल मध्ये अवेलेबल आहे, stdio.h ह्या फाईल मध्ये हे सगळे फंक्शन्स रेडीमेडली अवेलेबल आहेत. आपल्याला फक्त काय करायचे, ते यूज करायचे. ठीक आहे. So first of all, we are going to see printf and scanf function. As we have discussed, printf is the output function and scanf is the input function. So they have specified here the standard input output header file named stdio.h contain the definition of the function printf and scanf. जसं की मी तुम्हाला आता म्हटलं, printf आणि scanf हे दोन्हीही फंक्शन आपल्याला कुठल्या फाईल मध्ये अवेलेबल आहेत, stdio.h या फाईल मध्ये डिफाइन केलेले आहेत. ठीक आहे. आपल्याला फक्त काय करायचे, ते यूज करायचे. ठीक आहे. Then which are used to display output on the screen and to take input from the user respectively. म्हणजे printf फंक्शन कशासाठी यूज करतोय, आउटपुट स्क्रीन वरती डिस्प्ले करण्यासाठी, आणि scanf फंक्शन आपण कशासाठी यूज करतोय, इनपुट घेण्यासाठी. ठीक आहे. So we have to execute the program for a simple printf and scanf function. आपण एक प्रोग्राम एक्झिक्यूट करून बघूया. First, we are going to try for the printf function. So in the main function, we have to write the printf function. So that is, we have to write here printf, printf. Now printf function, basically it is used to display the message on the screen or display the output on the screen. Okay. So first of all, we are going to simply display the message. I think we have executed all these things, but just for the revision, we have to perform the printf function, or we are going to check the printf function. So if you want to display the message on the screen, just we have to write here the message. The syntax is printf opening rounded bracket. Whatever message you want to write, you have to specify it within a double quote, and then you have to close the printf function with rounded bracket and semicolon. Every time printf function, it is end with the rounded bracket and semicolon. And whatever message you want to write, you have to write here in the double quote. Now it is the message. You can write it in any format. Okay, you can add any symbol, anything you can add within a message. Okay, it is the printf function which is used to simply display the message on the screen. Suppose I want to display the value on the screen with the help of printf function. What happened here? So I have to declare here one variable where I can store the value. I have variable here a, and now a is equal to 10. As we have discussed, printf function, it is used to display the message on the screen, as well as it is used to display the value on the screen. Now with the help of printf function, I want to display the value of a on the screen. So again, I am going to write down the printf function. If you want to display the value on the screen, then just in double bracket, you have to specify your message, whatever message you want to write, /n a is equal to. Okay, now you have to specify the format specifier where you want to display the value. Exactly the same position, on the same position, you have to specify the format specifier. Okay, now we have a variable a whose type is integer. That means we are going to use here the format specifier %d. Okay, then double indented comma complete. After that, you have to specify here comma
which variable you want to display? A. So you have to specify here A and with semicolon. Are you getting it? First printf function, simply it is used to display the message on the screen, and with the help of second printf function, we have to display the value on the screen. Okay, so I think the second printf function, it is little bit different. Just in that we have to specify we have to display the value on the screen with the help of printf function. But here printf opening rounded bracket, whatever message you want to write, you have to write it in the double quote. So I have to specify the opening double quote /n for the new line. I want to display the value of A, so I have to write here A is equal to. Now after equal to symbol, I want a value, whatever value I have assigned. So that at that location I have to specify the format specifier. So what I have to write here? A is equal to %d. It is the format specifier of integer value, and A is the variable of type integer. That's why the format specifier is %d. Then double inverted comma complete comma, which value you want to display? The variable A's value. So I have to specify here A. Then complete the rounded bracket and complete the semicolon. Okay, it is the printf function and it is output function. So here I have to display the message welcome. Here the message welcome and value 10. Okay, with the printf function, I'm going to display the message as well as value on the screen. I think scanf function is not working on the same platform now. GCC वर चालत नाहीये. So we are going to try for the another editor for the scanf function. Just ठीक आहे. printf फंक्शन कळालं कसं यूज करायचं ते? Yes. ठीक आहे. आपण आता scanf फंक्शन बघूयात. आपण पाहिलं बघा या ऑनलाईन सी कंपायलर जो आहे आधीचा जीसीसी, त्याच्यावरती scanf फंक्शन वर्क नाही करत आहे. तर आपण इथे ट्राय करूयात. हा एक दुसरा एडिटर आहे, ऑनलाईन एडिटरच आहे. इथे आपण scanf फंक्शन यूज करूयात. आता printf फंक्शन थ्रू मी फक्त काय म्हणणार आहे? /n एंटर value. ठीक है. Now I have here one variable. I have one variable, suppose A, and I want to read the value, and we have to store the value in the variable A. म्हणजे मला काय करायची, एक व्हॅल्यू रीड करायची युजर कडून आणि ती काय करायची A व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करायची. ठीक आहे. मग ते त्याच्यासाठी आपण कुठलं फंक्शन यूज करतोय? scanf फंक्शन. So I have to write here scanf ठीक है. scanf. Now for the scanf function you have to specify or you have to mention the format specifier. म्हणजे कुठल्या टाइपची व्हॅल्यू आपल्याला रीड करून घ्यायची आहे ती इंडिकेट करण्यासाठी आपण काय करतोय ते फॉर्मॅट स्पेसिफायर घेतोय. आता कुठल्या टाइपची व्हॅल्यू रीड करायची आपल्याला? इंटिजर टाइपची. सो हिअर आय हॅव टू स्पेसिफाय द फॉर्मॅट स्पेसिफायर %d. लक्षात आलं? scanf फंक्शन मध्ये काय करायचं आपल्याला? कुठल्या टाइपची व्हॅल्यू आपल्याला रीड करायची आहे त्याचा फॉर्मॅट स्पेसिफाय काय करायचं इथे मेन्शन करायचं इन डबल कोट. इन डबल कोट. तिथं /n वगैरे घ्यायची काही गरज नाही, कुठलाही मेसेज लिहायची काही गरज नाही, कारण scanf फंक्शन फक्त काय करतं व्हॅल्यू रीड करतं आणि त्या व्हेरिएबलला जाऊन स्टोअर करतं. ते कुठलाही मेसेज वगैरे तुमच्या स्क्रीनवरती डिस्प्ले करत नाही. बरोबर आहे. मग फक्त scanf फंक्शन लिहिताना नेहमी फक्त काय करायचंय? डबल इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये %d किंवा जो काही फॉर्मॅट स्पेसिफायर असेल, जो काही डाटा टाइप असेल त्याप्रमाणे तुमचं फॉर्मॅट स्पेसिफायर चेंज होईल. फॉर्मॅट स्पेसिफायर इथे काय घेतला? इंटिजर व्हॅल्यू आहे म्हणून %d डबल इन्व्हर्टेड कॉमा कम्प्लीट कॉमा. त्याच्यानंतर आपण काय म्हणतोय की ती व्हॅल्यू जी काय व्हॅल्यू रीड केली आपल्याला कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करायची आहे? A व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करायची आहे. बरोबर आहे.
मग स्टोअर करायची म्हणजे काय करायची, आपल्याला ती व्हॅल्यू त्या एका पर्टिक्युलर मेमरी लोकेशनला जाऊन पुटअप करायची. ती व्हॅल्यू काय करायची, एका मेमरी लोकेशनला जाऊन पुटअप करायची. म्हणून मी इथं काय स्पेसिफाय करणार, ऍड्रेस ऑफ ए. मी इथं काय म्हणणार, ऍड्रेस ऑफ ए, म्हणजे ए ह्या व्हेरिएबलचा जो काय ऍड्रेस असेल त्या ऍड्रेस वरती ती इंटिजर व्हॅल्यू जाऊन स्टोअर होऊ देत. येतं लक्षात? That's why I'm going to use here percentage D for format specifier, or it indicates that, or it tells the compiler that we are going to read the integer value. Then address of A, it indicates that now I'm going to store the value at the variable A, okay, or at the location of variable A. लक्षात येतं कॉन्सेप्ट? इथे काय scanf फंक्शन मध्ये काय काय इनपुट देतोय आपण, %d for format specifier and then address of respective variable. ज्या व्हेरिएबल मध्ये व्हॅल्यू तुम्हाला स्टोअर करायची आहे त्यातला ऍड्रेस तुम्हाला द्यायला लागेल. Then scanf function again it is end with the semicolon. So we have to compile it. Here hello world, okay, इथे राहिला हा मेसेज. Now enter the value. Suppose I have entered 45. Now it is stored at location of A. किंवा ए व्हेरिएबल आहे त्याची व्हॅल्यू काय झाली तुमची 45. आपण आता चेक करूयात की ए मध्ये ती व्हॅल्यू आली आहे का नाही ते. आता मला ए ह्या व्हेरिएबल मध्ये ती व्हॅल्यू आली की नाही हे चेक करण्यासाठी कुठलं फंक्शन यूज करावं लागेल, मला व्हॅल्यू डिस्प्ले करायची ए व्हेरिएबलची. प्रिंटएफ फंक्शन यूज करावं लागेल. प्रिंटएफ स्लॅश एन फॉर न्यू लाईन ए इज इक्वल टू, इथेच मला लगेच व्हॅल्यू पाहिजे. सो आय हॅव टू स्पेसिफाय हिअर फॉर्मॅट स्पेसिफायर %d डबल एंटर कॉमा कंप्लीट कॉमा ए. ठीक आहे, एंड विथ सेमीकोलन, एंड विथ सेमीकोलन. हे हॅलो काढून टाकतात. हॅलो न ए इज इक्वल टू 3. आलं लक्षात? प्रिंटएफ स्कॅनएफ फंक्शन लक्षात आलं? Now next function we have here getChar and putChar function. Okay, आता getChar याचा अर्थ काय होतो बघा, नावातच त्याचे अर्थ दिलेले. getChar म्हणजे एक सिंगल कॅरेक्टर काय करायचंय, रीड करायचंय. आणि putChar म्हणजे काय, एक सिंगल कॅरेक्टर स्क्रीन वरती डिस्प्ले करायचं. सिंपल आहे बघा ह्याचा अर्थ. getChar putChar. गेट म्हणजे रीड अ सिंगल कॅरेक्टर and putChar that means display a single character on the screen. Okay, so we have to execute it on the editor. आपण आता हा जुना एडिटर यूज केला तरी चालेल. I will remove all this content and I'm going to continue in the same. Okay, आता मला काय करायचंय हो, एक सिंगल कॅरेक्टर रीड करायचंय. बरोबर आहे, एक सिंगल कॅरेक्टर मला रीड करायचंय. मग त्यासाठी मला कुठल्या डाटा टाईपचा व्हेरिएबल घ्यायला लागेल, कॅरेक्टर टाईप. char, suppose yes, the variable name is yes, end with semicolon. ठीक आहे, सिम्पली I will display the message की स्ट्रिंग कॅरेक्टर एंटर करा वगैरे. हे काही कंपल्सरी नाहीये. ठीक आहे, आता आपल्याला काय करायचंय, गेट एस फंक्शनने काय करायचंय, सॉरी गेट कॅर फंक्शननी कॅरेक्टर रीड करून घ्यायचं. बरोबर आहे. मग त्या रीड केलेला कॅरेक्टर आपल्याला कुठल्या तरी कॅरेक्टर व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करायचं. सो आय हॅव टू राईट हिअर एस इज इक्वल टू गेट कॅर. म्हणजे गेट कॅरने जो काही कॅरेक्टर आपण युजर कडून रीड करून घेऊ तो कॅरेक्टर कशामध्ये स्टोअर होणार आहे, येस ह्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होणार आहे. लक्षात येते का त्याचं रिप्रेझेंटेशन. गेट कॅर या फंक्शनने काय करतोय आपण, एक कॅरेक्टर, एक सिंगल कॅरेक्टर काय करतोय
रीड करून घेतोय, बरोबर आहे. आणि ते कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करतोय? येस व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करतोय. त्याचा डेटा टाइप काय आहे? कॅर. Now I want to display the whatever character I have read, I want to display it on the screen. So just I have to specify here the message with the help of printf function. Now which function we are going to use? Putchar. Putchar. Now putchar function we are going to pass here the variable yes and with semicolon. Getchar function ने जो काही कॅरेक्टर आपण रीड केलाय तो काय केला आपण एस मध्ये स्टोअर केला आणि पुटकॅर फंक्शनला काय पास केला आपण तो व्हेरिएबल पास केला. मग पुटकॅर फंक्शन काय करतं? या व्हेरिएबल मध्ये जो काही कॅरेक्टर आपण रीड केलेला आहे तो कॅरेक्टर तो काय करेल? स्क्रीनवरती डिस्प्ले करेल. ठीक आहे. मेसेज येईना पण काय you have to check on another editor. On this editor it is working. Now here we have to enter a single character. Suppose I have entered here T. Okay, it is a single character which is going to store on the variable yes. T हा जो कॅरेक्टर आपण एंटर केलेला आहे तो कशामध्ये स्टोअर होईल? येस ह्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होईल. ठीक आहे. आणि डिस्प्ले कॅरेक्टर म्हणजे येस ह्या व्हेरिएबल मध्ये जो काही कॅरेक्टर आपण रीड केलेला आहे तो काय झाला? स्क्रीनवरती डिस्प्ले झाला. ठीक आहे. विथ द हेल्प ऑफ पुटकॅर फंक्शन. पुटकॅर फंक्शन काय झालं? येस व्हेरिएबल मध्ये जो काही कॅरेक्टर आपण लिहिला होता किंवा रीड करून ठेवला होता तो स्क्रीनवरती डिस्प्ले झाला. लक्षात आलं? गेट कॅर पुटकॅर फंक्शन. Yes. मुली येस मॅम. Now next heading, that is get yes and put s function. Now get yes, the name itself tells us that get string.
अँड पुट स्ट्रिंग. ओके, आता काय केलं आपण, एक सिंगल कॅरेक्टर रीड केलं. आता काय करायचं आपल्याला, एक स्ट्रिंग म्हणजे कॉम्बिनेशन ऑफ कॅरेक्टर्स काय करायचे, रीड करायचे. ठीक आहे. आता इथे स्पेसिफाय पण केलंय बघा, तर गेट एस फंक्शन रीड a line from std in or the standard input into the buffer. आता नॉर्मली काय होतं बघा, कॅर हा डाटा टाइप आहे, बरोबर आहे. कॅर मध्ये आपण आता असंच व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं. इथे बघूयात आपण ना, आता इथे कॅर येस हा एक व्हेरिएबल मी डिक्लेअर केला. आता या येस व्हेरिएबल मध्ये आपण किती कॅरेक्टर स्टोअर करून ठेवू शकतो, how many characters we can store in variable s? 1. एकच कॅरेक्टर स्टोअर करू शकतो, बरोबर आहे. पण जर मला मल्टिपल कॅरेक्टर, आता स्ट्रिंगचा अर्थ काय होतो, स्ट्रिंग इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टर. स्ट्रिंग म्हणजे काय, इट इज सेम लाईक वर्ड, म्हणजे शब्द, बरोबर. स्ट्रिंग म्हणजे काही शब्द असेल, बरोबर आहे. मग तो शब्द तयार करण्यासाठी आपल्याला कॅरेक्टरचं कॉम्बिनेशन करतो ना आपण, एबीसीडी ए टू झेड पर्यंतचे कॅरेक्टर्स काय करतो आपण, कंबाईन करतो. मग जेव्हा मला एखादी स्ट्रिंग स्टोअर करायची असते, तेव्हा मला कॅरेक्टरचा काय घ्यावा लागतो, ॲरे घ्यावा लागतो. कॅरेक्टरचा काय घ्यावा लागतो, मला ॲरे घ्यावा लागतो, बरोबर आहे. मग मी आता याच्यातच काय करते, थोडेसे चेंजेस करते. आता ॲरे हा पण पॉइंट काय तुम्हाला पुढेच आहे, म्हणजे पुढच्या काही युनिट मध्ये ॲरे हा कन्सेप्ट आहे. पण नॉर्मली ॲरे म्हणजे काय, जेव्हा आपल्याला सिमिलर टाईपच्या मल्टिपल व्हॅल्यू स्टोअर करायच्या असतात, त्यावेळेस आपण काय करतो, ॲरे हा कन्सेप्ट युज करत असतो, बरोबर आहे. जसं की मला आता इथे एक सिंगल कॅरेक्टर न स्टोअर करता मल्टिपल कॅरेक्टर्स मला एकत्र काय करायचे, स्टोअर करायचे. सो आय हॅव टू क्रिएट हिअर कॅरेक्टर ॲरे. आता कॅरेक्टर ॲरे क्रिएट करण्यासाठी मी इथे काय करणार, कुठल्या टाईपचा ॲरे पाहिजे मला, कॅर. सो आय हॅव टू स्पेसिफाय हिअर कॅर. त्या ॲरेचं नाव काय, येस, तसंच्या तसं येस ठेवायचं आपण. फक्त इथं स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये मेन्शन करायचं की किती तुम्हाला किती कॅरेक्टर्स पाहिजेत. 100 पाहिजेत, 200 पाहिजेत, 300 पाहिजेत, 400 पाहिजेत, 10 पाहिजेत, 5 पाहिजेत, 2 पाहिजेत, 3 पाहिजेत. किती कॅरेक्टरचा बंच तुम्हाला हवाय तो फक्त काय स्पेसिफाय करायचं. सपोज आय वॉन्ट द ॲरे ऑफ 10 कॅरेक्टर, म्हणजे मॅक्सिमम मी इथं किती 10 कॅरेक्टर स्टोअर करू शकते. जर मी इथं 100 म्हटलं तर मी इथं अप टू 100 कॅरेक्टर स्टोअर करू शकते. पण 101 वा कॅरेक्टर किंवा 100वा कॅरेक्टर स्टोअर होणार, 101 वा कॅरेक्टर स्टोअर होणार नाही. लक्षात येतंय ॲरेचा कन्सेप्ट इथे, म्हणजे हे तुम्हाला पुढच्या युनिट मध्ये आहेच आहे. फक्त इथे आता स्ट्रिंग रीड करायची म्हणून आपल्याला ॲरे यूज करावा लागतो. ठीक आहे. मग इथे काय बघा, कसा ॲरे क्रिएट केला, कुठल्या टाईपचा ॲरे पाहिजे. सो यू हॅव टू स्पेसिफाय हिअर टाइप ऑफ ॲरे, देन येस इज द नेम ऑफ ॲरे अँड एक मिनिट. And then 100 it specify the size of array, म्हणजे किती कॅरेक्टर आपण स्टोअर करू शकतो. ठीक आहे. हे झालं ॲरेचं डिक्लरेशन. ॲरे किंवा कॅरेक्टर ॲरेचं काय झालं, हे डिक्लरेशन झालं. आता याच्यामध्ये आपण 100 कॅरेक्टरची कुठलीही स्ट्रिंग या एस व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करू शकतो. आता इथे इन्स्टेड ऑफ सिंगल कॅरेक्टर व्हॉट आय हॅव टू राईट हिअर, एंटर ए स्ट्रिंग. एंटर ए स्ट्रिंग. आता आपल्याला कुठलं फंक्शन यूज करायचंय, स्ट्रिंग रीड करायची असेल तर कुठलं फंक्शन आहे आपल्याकडे, गेट एस फंक्शन. ठीक आहे. सो आय हॅव टू राईट हिअर गेट येस अँड इन ब्रॅकेट आय हॅव टू स्पेसिफाय द नेम ऑफ ॲरे. म्हणजे काय होणार, गेट एस फंक्शन काय होणार, एक स्ट्रिंग रीड होणार आणि ती येस ह्या ॲरे मध्ये जाऊन स्टोअर होणार. येस या ॲरे मध्ये काय होणार, ती जाऊन स्टोअर होणार. नाउ आय वॉन्ट टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग, सो आय हॅव टू राईट हिअर डिस्प्ले स्ट्रिंग. And what I have to write here, instead of put char, I have to specify here put s and yes same. या ब्रॅकेट मध्ये काय द्यायचं आपल्याला, एस व्हेरिएबल द्यायचं ज्याच्यामध्ये आपली स्ट्रिंग स्टोअर आहे. लक्षात आलं हे गेट एस पुट एस फंक्शन. फक्त म्हणजे काय, ह्याच्यामध्ये ॲरे घ्यावा लागतो, एवढंच थोडंसं ऍडिशनल पार्ट आहे. पण हे गरजेचंच आहे, कारण तुम्हाला सिंगल कॅरेक्टर हे कधी कधी रीड करावं लागतं. तेव्हा तुम्हाला कधी कधी येतं बघा तुम्हाला स्क्रीनवरती एंटर बाय
इफ येस इफ युअर ऑप्शन इज येस, एंटर नो इफ युअर ऑप्शन इज नो. म्हणजे एकच सिंगल कॅरेक्टर तुम्हाला तेव्हा एंटर करायचं असतं ना, तुम्ही वाय किंवा एन प्रेस करता म्हणजे सिंगलच कॅरेक्टर तुम्ही काय करता, रीड करता. मग त्यावेळेस तुम्हाला गेट कॅर पुट कॅर फंक्शन म्हणजे इंटरनली गेट कॅर पुट कॅर फंक्शन यूज केलेलं असतं. पण प्रत्येक वेळेस काय सिंगल कॅरेक्टरच रीड करतो असं नाही, बऱ्याच वेळेला तर आपल्याला म्हणजे स्ट्रिंगच रीड करावी लागते. मग स्ट्रिंग रीड करायची असेल किंवा डिस्प्ले करायची असेल तर गेट एस पुट एस फंक्शन यूज करावे लागतात. आणि त्याचं सिंटॅक्स काय आहे बघा, गेट एस इन ब्रॅकेट नेम ऑफ ॲरे अँड पुट एस इन ब्रॅकेट नेम ऑफ ॲरे. येस हा काय ॲरे आहे ज्याच्यामध्ये ती स्ट्रिंग आपण काय केलेली आहे, स्टोअर केलेली आहे. आणि पुट एस मधला पण जो हा येस आहे ब्रॅकेट मधला तो पण आहे ज्याच्यामध्ये आपण ती स्ट्रिंग पुट केलेली किंवा रीड करून ठेवलेली आहे, की आता काय करायची आपल्याला स्क्रीनवरती डिस्प्ले करायची. Now here the message is enter a string. So I have to enter here the string instead of single character. I have to specify here multiple characters. Display string query. रीड काय केले आपण स्ट्रिंग क्वेरी आणि डिस्प्ले स्ट्रिंग काय केली म्हणजे जी काय रीड केली ती स्क्रीन वरती डिस्प्ले केली. आलं लक्षात? गेट एस पुट एस फंक्शन लक्षात येते. ऍक्च्युली हे तुम्हाला सिलेबस मध्ये नाहीच आहे फंक्शन, म्हणजे तुम्हाला फक्त प्रिंट एफ, स्कॅन एफ, गेट कॅर आणि पुट कॅर एवढेच फंक्शन आहेत 4. पण हे तुम्हाला युजफुलच आहेत फंक्शन, गेट एस पुट एस फंक्शन. सो आय हॅव इन्क्लुडेड गेट एस अँड पुट एस फंक्शन. किंवा तुम्हाला हे जेव्हा आपण ॲरे कन्सेप्ट शिकू की नाही त्यावेळेस पण हे परत कळेलच, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईलच हे गेट एस पुट एस फंक्शन. फक्त सिंटॅक्स लक्षात ठेवायचा, गेट एस इन ब्रॅकेट नेम ऑफ ॲरे, पुट एस इन ब्रॅकेट नेम ऑफ ॲरे. ठीक आहे, मग ॲरेचं नाव तुमच्या काहीही असेल. लक्षात येते गेट एस पुट एस फंक्शन? Yes. मुली Yes, ma'am. ओके. आता फक्त ना हे तुमच्या नोटबुक मध्ये पॉइंट नोट डाऊन करा, इनपुट आउटपुट फंक्शन्स आणि ते 6 फंक्शनचे नाव. इनपुट आउटपुट फंक्शन्स आणि त्यांचे झालं.
झालं का हे लिस्ट आउट केलं? येस. Now it is the last topic of our first unit, that is storage classes. ठीक आहे, हा लास्ट टॉपिक आहे स्टोरेज क्लासेस म्हणून. आता स्टोरेज क्लासेस याचा बेसिकली आपण अर्थ समजून घेऊयात. स्टोरेज क्लासेस म्हणजे प्रत्येक व्हेरिएबल, जेव्हा आपण एखादा व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो ना, त्याचा एक क्लास असतो, बरोबर आहे. त्या क्लास प्रमाणे ठरतं की तो त्या व्हेरिएबलची लाईफ कुठपर्यंत आहे किंवा तो व्हेरिएबल किती विजिबल आहे, हे त्याच्या स्टोरेज क्लास वरून ठरतं. आणि त्याचे मेमरी ब्लॉक कुठे असेल, म्हणजे कुठल्या मेमरीमध्ये तो स्टोअर होईल, हेही त्याच्या स्टोरेज क्लास वरून कळत असते. आता इथे त्यांनी मेन्शन केलं बघा, ए स्टोरेज क्लास डिफाइन द स्कोप, दॅट इज विजिबिलिटी अँड लाईफ टाइम ऑफ व्हेरिएबल अँड ऑर फंक्शन्स विदिन ए सी प्रोग्राम. म्हणजे एखादा व्हेरिएबल त्याचं लाईफ किती आहे, म्हणजे थ्रू आउट प्रोग्राम आहे का तेवढ्या फंक्शन पुरतच आहे का कसं आहे, हे सगळं कशावर ठरतं, त्याच्या स्टोरेज क्लासवरती ठरतं, बरोबर. तुमचा व्हेरिएबल असू देत किंवा फंक्शन असू दे. देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस. फर्स्ट वन इज ऑटोमॅटिक स्टोरेज क्लास, सेकंड वन इज रजिस्टर स्टोरेज क्लास, थर्ड वन स्टॅटिक स्टोरेज क्लास अँड फोर्थ वन एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास. आता शक्यतो ह्याच्यावरती तुम्हाला ओरलला क्वेश्चनच विचारतील, स्टोरेज क्लासेस म्हणजे काय आणि ते एनलेस 4 स्टोरेज क्लासेस. So just you have to write down the heading storage classes, then you have to write down the definition and enlist 4 storage classes. झालं? मॅम, हा युटीला कसे प्रश्न येणार? हा युनिट टेस्टला एमसीक्यू आहेत. पीडीएफ नाही नाही, गुगल फॉर्म क्रिएट करणार आहे, ते गुगल फॉर्म वरती आन्सर सबमिट करायचे. प्रॅक्टिस साठी पीडीएफ नाही दिली तुम्ही Practice एमसीक्यू ची? हा 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 हा, बरं बरं बरं, देते की. ओके, झाले हे स्टोरेज क्लासेस लिहून? Yes, ma'am. Okay, so first we are going to see automatic storage class. ठीक आहे, किंवा ऑटो स्टोरेज क्लास, यालाच काय म्हणतो आपण, ऑटो स्टोरेज क्लास. आता ऑटो स्टोरेज क्लास म्हणजे कसं असतं, नॉर्मली कुठल्याही फंक्शन मध्ये आपण जे काही व्हेरिएबल्स डिक्लेअर करतो ते सगळेच्या सगळे व्हेरिएबल्सचा स्टोरेज क्लास काय असतो, ऑटो किंवा ऑटोमॅटिक स्टोरेज क्लासचे ते व्हेरिएबल्स असतात, बरोबर आहे. आपण आता मेन फंक्शन मध्ये व्हेरिएबल डिक्लेअर केला होता बघा, इंटिजर ए डिक्लेअर केला होता की नाही व्हेरिएबल ए, त्याचा स्टोरेज क्लास काय असतो, ऑटो. म्हणजे बाय डिफॉल्ट तुम्ही कितीही व्हेरिएबल डिक्लेअर करा, त्या सगळ्यांचा क्लास काय असतो, ऑटो असतो. आणि ते व्हेरिएबल्स नॉर्मली काय होतात, रॅम मध्ये स्टोअर होतात. म्हणजे रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी जी असते, आपण 2 टाईपच्या मेमरी पाहिल्या बघा, प्रायमरी मेमरी अँड सेकंडरी मेमरी. प्रायमरी मेमरी मध्ये कुठल्या मेमरी येतात, रॉम अँड रॅम, बरोबर आहे. आणि सेकंडरी मेमरी मध्ये कुठल्या टाईपच्या मेमरी येतात, हार्ड डिस्क असेल, सीडी, डीव्हीडी, जे काय असेल.
पण जेव्हा आपण एखादा व्हेरिएबलचा क्लास ऍटो करतो त्यावेळेस ते व्हेरिएबल्स रॅम मध्ये जाऊन स्टोअर होतात. म्हणजे रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी जी असते प्रायमरी टाईपची त्या मेमरी मध्ये जाऊन ते काय होतात असतात स्टोअर होत असतात. हा झाला त्यांचं म्हणजे कुठे स्टोअर होतं ते. आता त्यांचं लाईफ आपण याच्यामध्ये डेफिनेशन मध्ये पाहिलंच नाही, विजिबिलिटी किंवा लाईफ टाइम म्हणजे ते कुठं कुठं विजिबल असतात किंवा त्यांचं लाईफ किती असतं. बरोबर आहे. आता ऑटोमॅटिक स्टोरेज क्लास किंवा ज्या व्हेरिएबलचा क्लास ऍटो असतो त्या व्हेरिएबलला आपण काय म्हणतो लोकल व्हेरिएबल. त्या व्हेरिएबलला काय म्हणतो आपण लोकल व्हेरिएबल. लोकल व्हेरिएबल म्हणजे काय, जे व्हेरिएबल फक्त आणि फक्त त्या स्पेसिफिक फंक्शन पुरतेच लिमिटेड असतात त्यांना काय म्हणतो आपण लोकल व्हेरिएबल. ठीक आहे. आता इथे आपण एक्झाम्पल बघूयात. आता इथे इथे यांनी एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे, आय हॅव हिअर द व्हेरिएबल इंट माउंट अँड ऍटो इंट माउंट ऍटो इंट मंथ. बरोबर आहे. दोन व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेले आहेत. बरोबर आहे. मग ह्याच्यातले दोन्ही व्हेरिएबल मध्ये एका व्हेरिएबल मध्ये आपण स्टोरेज क्लास स्पेसिफाय केला ऍटो. बरोबर आहे. आणि जो पहिला माउंट हा व्हेरिएबल आहे त्याला आपण स्टोरेज क्लास कुठला स्पेसिफाय केलेला नाहीये. म्हणजे बाय डिफॉल्ट कुठला स्टोरेज क्लास असणार आहे त्याला बाय डिफॉल्ट त्या व्हेरिएबलला पण ऍटो हा स्टोरेज क्लास असणार आहे. ठीक आहे. कुठल्याही फंक्शन मध्ये आपण कितीही व्हेरिएबल डिक्लेअर केले तर त्या सगळ्यांचा स्टोरेज क्लास हा काय असतो ऍटोच असतो. बरोबर आहे. म्हणजे इंटिजर माउंट ह्याचा पण स्टोरेज क्लास काय आहे ऍटो आहे. तुम्ही स्पेसिफाय करा अगर नका करू. बाय डिफॉल्ट काय आहे ऍटो. आणि सेकंडला तर आपण स्पेसिफाय केलाच आहे ऍटो. बरोबर आहे. आता इथे काय म्हणतात द एक्झाम्पल अबोव डिफाइन्स टू व्हेरिएबल्स इन द सेम स्टोरेज क्लास ऍटो कॅन ओनली बी युज्ड विदिन अ फंक्शन दॅट इज लोकल व्हेरिएबल. आता हे जे दोन व्हेरिएबल असतात त्यांचं लाईफ हे फक्त त्या पर्टिक्युलर फंक्शन पुरतच लिमिटेड असतं. त्या फंक्शनच्या बाहेर त्यांना कुणीही ओळखत नाही किंवा त्या फंक्शनच्या बाहेर त्यांचा काहीच रोल नसतो. ठीक आहे. म्हणून याला काय म्हणतो आपण ऍटो स्टोरेज क्लास किंवा त्या व्हेरिएबलला काय म्हणतो आपण लोकल व्हेरिएबल. त्या व्हेरिएबलला काय म्हणतो आपण लोकल व्हेरिएबल. ठीक आहे. आपण आता हे एडिटरवरती बघायची गरज नाही. आपण आता जसं व्हेरिएबल डिक्लेअर केले तसेच व्हेरिएबल फक्त घ्यायचे आणि त्याच्या आधी कीवर्ड काय यूज करायचा आहे फक्त ऍटो. आधी कीवर्ड काय यूज करायचा आहे ऍटो. ठीक आहे. खरं तर हा पॉईंट तुम्हाला आता इन्क्लूडच नाही करायला पाहिजे कारण या पॉईंटला फार नवीन नवीन कन्सेप्ट म्हणजे फंक्शन वरती जास्त फोकस केलेलं असतं या स्टोरेज क्लासेसला. ठीक आहे. फंक्शनच्या वेळेस आपण अजून एकदा ह्या स्टोरेज क्लासेसचं रिव्हिजन करूयात. आता जस्ट फक्त तो टॉपिक आहे म्हणून फक्त बघूयात. ठीक आहे. म्हणजे जेव्हा आपण फंक्शन चॅप्टर शिकू ना त्यावेळेस तुम्हाला परत हे आपण सांगू लोकल व्हेरिएबल कुठले ग्लोबल व्हेरिएबल कुठले कोणाचं लाईफ कुठेपर्यंत आहे. ठीक आहे. देन सेकंड स्टोरेज क्लास आहे रजिस्टर स्टोरेज क्लास. आता रजिस्टर स्टोरेज क्लास याच्यामध्ये कसं होतं बघा, सगळ्यांनी मायक्रो प्रोसेसर हा शब्द ऐकलाय. मायक्रो प्रोसेसर माहिती आहे सगळ्यांना. मायक्रो प्रोसेसर म्हणजे काय असतं, आता आपण कम्प्युटर सिस्टमला ज्या काही इनपुट देत असतो ते सगळे इनपुट काय होतात, इनपुट हे डाटा बस किंवा ऍड्रेस बस थ्रू मायक्रो प्रोसेसर कडे जातात आणि मायक्रो प्रोसेसरच त्याच्यावरती सगळी प्रोसेस करतो आणि आपल्याला आउटपुट जनरेट करून देतो. बरोबर आहे. मग त्या मायक्रो प्रोसेसर मध्ये एकदम छोटी मेमरी असते. बरोबर. त्या मायक्रो प्रोसेसर मध्ये पण काय असते एकदम छोटी मेमरी असते. त्या मेमरीचं नाव काय असतं रजिस्टर. बरोबर आहे. त्या मेमरीचं नाव काय असतं रजिस्टर. म्हणजे त्याची साईज पण अगदी छोटी असते आणि म्हणजे साईज छोटी असते पण ते रजिस्टर्स जे असतात की नाही ते प्रोसेसरच्या अगदी जवळ असतात. म्हणजे प्रोसेसर कडून डाटा बस थ्रू फार पटकन डाटा प्रोसेसर कडे जातो. म्हणजे रजिस्टर मध्ये आपण जो डाटा स्टोअर केलेला असतो ना तो फार पटकन प्रोसेसर कडे जातो. म्हणजे नेक्स्ट टाइम तुम्ही जेव्हा मायक्रो प्रोसेसर वगैरे शिकाल ना त्यावेळेस तुमच्या हे लक्षात येईल रजिस्टर हा कन्सेप्ट काय असतो ते. रजिस्टर स्टोरेज क्लास म्हणजे एखाद्या व्हेरिएबलला जर आपण रजिस्टर केलं तर तो व्हेरिएबलची व्हॅल्यू जी काय असेल ती काय होते त्या रजिस्टरला जाऊन स्टोअर होते. ठीक आहे. म्हणजे रजिस्टर म्हणजे काय मायक्रो प्रोसेसरच्या सगळ्यात जवळची एकदम छोटी मेमरी. ठीक आहे. आता आपण पहिल्या क्लासमध्ये काय म्हणलं, जेव्हा आपण एखादा व्हेरिएबल ऍटो म्हणतो त्यावेळेस तो व्हेरिएबल कुठे स्टोअर होतो रॅम मध्ये स्टोअर होतो.
तसंच हा व्हेरिएबल कुठे स्टोअर होतो, रजिस्टर मध्ये जाऊन स्टोअर होतो. बरोबर आहे. मग असे व्हेरिएबल्स कधी आपण हा डाटा टाइप आपण कधी यूज करतो, सॉरी हा स्टोरेज क्लास आपण कधी यूज करतो, जेव्हा एखादा व्हेरिएबल आपल्याला फार फार फास्ट प्रोसेसिंग साठी पाहिजे, त्यावेळेस आपण त्या व्हेरिएबलला काय करतो, रजिस्टर स्टोरेज क्लासच्या अंडर टाकतो. ठीक आहे. मग इथे बघा, the register storage class is used to define local variables that should be stored in a register instead of RAM. जसा ऑटो स्टोरेज क्लासचा व्हेरिएबल रॅम मध्ये स्टोअर होतो, तसा हा कुठल्या मेमरी मध्ये स्टोअर होतो, रजिस्टर. जी छोटी अगदी छोटी मेमरी असते, 1 बाईट किंवा 2 बाईट, ती जी मेमरी असते त्या मेमरी मध्ये काय होत असतो, हा व्हेरिएबल ची व्हॅल्यू स्टोअर होत असते. This means that the variable has a maximum size is equal to the register size. आता कसं राहतं, प्रत्येक प्रोसेसर प्रमाणे रजिस्टरची साईज वेगळी असते. म्हणजे काही प्रोसेसर 8 बिटचे असतात, काही प्रोसेसर 16 बिटचे असतात, काही प्रोसेसर 32 बिटचे असतात, काही प्रोसेसर 64 बिटचे असतात. बरोबर आहे. त्या प्रत्येकाच्या ह्याच्याप्रमाणे काय होतं, रजिस्टरची साईज बदलते. म्हणजे काही रजिस्टर 8 बिटचे असतात, काही रजिस्टर 16 बिटचे असतात, काही 32 बिटचे असतात. बरोबर आहे. मग त्याप्रमाणे जेवढ्या बिटचा रजिस्टर असेल तेवढीच व्हॅल्यू आपण त्या रजिस्टर मध्ये स्टोअर करू शकतो. ठीक आहे. आता ह्याला ऍड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करायची गरज आहे का, नाही, कारण हे स्टोअर होतानाच रजिस्टर मध्ये स्टोअर होतात आणि रजिस्टरला काही ऍड्रेस वगैरे नसतो, त्यामुळे त्याला ऍड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करायची गरज नाही. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इथं त्याचा सिंटॅक्स दिलेला आहे बघा, कुठल्याही व्हेरिएबलच्या आधी तुम्ही रजिस्टर हा कीवर्ड यूज केला की त्याचा स्टोरेज क्लास काय आला, रजिस्टर. कुठल्याही व्हेरिएबलच्या आधी तर व्हेरिएबल काय घेतलाय, माइल्स, इंटिजर माइल्स, त्याचा स्टोरेज क्लास काय केला, रजिस्टर. याचा अर्थ माइल्स मध्ये जी काय व्हॅल्यू आपण देऊ ती व्हॅल्यू कुठे स्टोअर होणार आहे, प्रोसेसरची जी छोटी मेमरी आहे, अगदी जवळची सगळ्यात छोटी मेमरी आहे, त्या मेमरी मध्ये हे माइल्सची व्हॅल्यू स्टोअर होणार आहे. सो इट इज द रजिस्टर स्टोरेज क्लास. Then third type of the storage class, that is static storage class. थर्ड टाइपचा स्टोरेज क्लास कुठला आहे, स्टॅटिक स्टोरेज क्लास. ठीक आहे. आता स्टॅटिक स्टोरेज क्लास मोस्टली कशासाठी यूज करतो आपण, जे लोकल व्हेरिएबल्स असतात, बरोबर आहे, म्हणजे एखाद्या फंक्शन मध्ये जे काही व्हेरिएबल्स आहेत त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आपल्याला मेंटेन करण्यासाठी आपण काय करत असतो, स्टॅटिक स्टोरेज क्लास यूज करत असतो. बरोबर आहे. त्याचं आपण एक्झाम्पल बघूयात, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल असं थेअरी वाचण्यापेक्षा. बट जस्ट आय विल रीड द सेंटेन्सेस हिअर. The static storage class instructs the compiler to keep a local variable in existence during the lifetime of program instead of creating and destroying it each time it comes into and goes out of scope. म्हणजे एखादा लोकल व्हेरिएबल हा क्रिएट करणं किंवा डिस्ट्रॉय करण्यापेक्षा त्याचं लाईफ आहे, ते लाईफ तू पूर्ण प्रोग्राम, जोपर्यंत तुझा प्रोग्राम आहे तोपर्यंत त्याचं लाईफ चालू ठेव. स्टॅटिक स्टोरेज क्लासचा अर्थ काय होतो, एखादा लोकल व्हेरिएबल आहे, बरोबर आहे, तर लोकल व्हेरिएबलचं लाईफ हे तेवढ्याच फंक्शन पुरतं असतं. आपण मगाशी पाहिजे त्या फंक्शनच्या बाहेर पडल्यानंतर त्याला काही लाईफ नसतं, बरोबर आहे. पण इथे असे लोकल व्हेरिएबल, म्हणजे जर तो लोकल व्हेरिएबल मी स्टॅटिक केला तर जोपर्यंत तुमचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतोय तोपर्यंत त्या प्रोग्राम म्हणजे त्या पर्टिक्युलर व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काय राहत असते, मेंटेन राहत असते. बरोबर, जी काही अपडेट झाली आहे ती मेंटेन राहत असते. पण जेव्हा तुम्ही प्रोग्राम कम्प्लीट एक्झिट होता, म्हणजे प्रोग्रामच्या बाहेर पडता, तेव्हा मात्र त्याची व्हॅल्यू पूर्ण रिसेट होते. तेव्हा मात्र काय होते, त्याची पूर्ण व्हॅल्यू रिसेट होते. ठीक आहे. Therefore, making local variables static allow them to maintain their values between function calls. आता आपण हे प्रोग्राम थ्रू बघूयात. हे आपण फंक्शन चॅप्टर मध्ये शिकूयात का हो? दॅट विल बी बेटर, कारण हे तुम्हाला आता कळणं जरा मुश्किलच आहे. स्टॅटिक स्टोरेज क्लास कन्सेप्ट अगदी सोपा आहे. म्हणजे तुम्हाला फंक्शन कळालं ना की हा कन्सेप्ट लगेच कळेल तुम्हाला. फंक्शन कळालं की तुम्हाला हा कन्सेप्ट काय होईल, लगेच लक्षात येईल.
तरी पण आपण काय करूयात, एक्झिक्यूट करून बघूयात, म्हणजे काय चेंजेस होत आहेत ते तुम्हाला मी सांगते. मग स्टॅटिकचा यूज काय होतो ते तुमच्या थोडासा तरी लक्षात येईल स्टॅटिक व्हेरिएबलचा. आता हे फंक्शन रिलेटेड जे काही कन्सेप्ट आहे म्हणजे फंक्शन डिक्लरेशन वगैरे, डोंट बॉदर अबाउट इट. फंक्शन चॅप्टर मध्ये ते सगळं क्लिअर होणारच आहे. फक्त काय काय चेंजेस होत आहेत ना स्टॅटिक वापरून आणि स्टॅटिक न वापरता व्हेरिएबल मध्ये काय चेंजेस होत आहेत तेवढं फक्त आपण बघूया. ठीक आहे. सो आता फंक्शन रिलेटेड जे काय आहे त्याचं टेन्शन घ्यायची गरज नाही. ठीक आहे. आता फक्त मी जेवढं सांगते ना तेवढंच लक्ष द्या. आता हे तर मेन फंक्शन तर तुम्हाला हे माहिती आहे. ठीक आहे. हे मेन फंक्शन तुम्हाला माहिती आहे. एक्झिक्युशन इथून सुरू झालं, आपण सगळ्यात पहिल्यांदा इथं आलो. आता ह्या कन्सेप्टला काय म्हणतो आपण, फंक्शन कॉल. या कन्सेप्टला काय म्हणतो आपण, फंक्शन कॉल. ठीक आहे. हे फंक्शन जेव्हा कॉल होतं की नाही तेव्हा तुमचा जो कंट्रोल आहे तो ऑटोमॅटिक या डेफिनेशन कडे येतो. ह्या पूर्ण कॉन्सेप्टला काय म्हणतो आपण, फंक्शन डेफिनेशन. या पूर्ण कॉन्सेप्टला काय म्हणतो आपण, फंक्शन डेफिनेशन. बरोबर आहे. मग त्या फंक्शन डेफिनेशन मध्ये आपण एखादा व्हेरिएबल डिक्लेअर केला. आता या FUNC या फंक्शन मध्ये मी हा व्हेरिएबल डिक्लेअर केला इंटिजर i इज इक्वल टू 5. बरोबर आहे. आणि मी नंतर काय केलं, i प्लस प्लस म्हणजे i ची व्हॅल्यू 1 ने वाढवली ती 6 झाली आणि नंतर i ची व्हॅल्यू काय केली स्क्रीनवरती डिस्प्ले केली. बरोबर आहे. म्हणजे काय झालं, आता हा या केसमध्ये आय हा जो व्हेरिएबल असतो तो काय असतो, लोकल व्हेरिएबल असतो. आय हा व्हेरिएबल काय असतो इथं, लोकल व्हेरिएबल असतो. लोकल व्हेरिएबल म्हणजे काय, तो फक्त ह्या फंक्शनलाच माहित असतो. या फंक्शन डेफिनेशनलाच फक्त हा आय व्हेरिएबल माहित असतो. या फंक्शन डेफिनेशनच्या बाहेर पडल्यानंतर या आय व्हेरिएबल कुणालाही माहित नसतो, त्याचं काही लाईफ नसतं, काही नसतं, काही नसतं. बरोबर आहे. मग इथं काय होतं, आयचं लाईफ फक्त काय राहतं, या फंक्शन पुरतच लिमिटेड राहत असतं. बरोबर आहे. म्हणून याला काय म्हणतो आपण, लोकल व्हेरिएबल. म्हणून याला काय म्हणतो आपण, लोकल व्हेरिएबल. आता पहिल्यांदा फंक्शन कॉल केलं मी, मग तुमचा कंट्रोल कुठे आला, इथं आला. इथं आल्यानंतर त्यांनी चेक केलं, त्यांनी i इज इक्वल टू 5 केलं, i प्लस प्लस केलं, i 6 झाला आणि i ची व्हॅल्यू त्यांनी स्क्रीनवरती डिस्प्ले केली. i ची व्हॅल्यू काय डिस्प्ले झाली स्क्रीनवरती, 6. बरोबर आहे. आता ह्या कॉन्सेप्ट मध्ये जेव्हा आपण फंक्शन क्लोज करतो, आता हे FUNC हे फंक्शन इथं काय झालं, क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट क्लोज झालं की पुन्हा कंट्रोल काय होतो, इथं येतो. पुन्हा कंट्रोल काय होतो, इथे येतो. परत आपण तेच फंक्शन कॉल केलंय. पुन्हा काय केलं आपण, तेच फंक्शन कॉल केले. बरोबर आहे. म्हणजे तुम्ही परत कंट्रोल इथं आला. इथं आल्या परत त्यांनी चेक केलं, अरे इंटिजर i इज इक्वल टू 5. आय व्हेरिएबल डिक्लेअर केला, त्यात व्हॅल्यू इनिशियलाइज केली 5, परत i प्लस प्लस केली, i ची व्हॅल्यू झाली 6 आणि ती 6 व्हॅल्यू काय झाली स्क्रीनवरती डिस्प्ले झाली. असं ऍक्च्युअली ह्याचं काय एक्झिक्युशन आहे. आता इथं आपण कुठेतरी स्टॅटिक कुठल्याही व्हेरिएबलला स्टॅटिक स्टोरेज क्लास केलेला आहे का, याच्यातला कुठलाही व्हेरिएबल स्टॅटिक नाही. याच्यातला कुठलाही व्हेरिएबल स्टॅटिक नाहीये. बरोबर आहे. सो आपण आता इथे हे एक्झिक्यूट करून बघूया. हे बघा, दोन्ही वेळेस आय ची व्हॅल्यू काय आली, 6 6.
दोन्ही वेळेस आय ची व्हॅल्यू काय आली 6 6 बरोबर आहे. आता जर मी या व्हेरिएबलला इंटिजर आय ला मी जर स्टॅटिक केलं, इंटिजर आय व्हेरिएबलला मी स्टॅटिक केलं, तर तो काय करतो, जे काही त्या व्हॅल्यू मध्ये चेंजेस झालेले आहेत ना ते प्रिझर्व करून ठेवतो. म्हणजे जे काही व्हॅल्यू म्हणजे जे काही त्या व्हेरिएबल मध्ये चेंजेस झालेले आहेत तो काय करतो, प्रिझर्व करून ठेवतो. मग आता बघा पहिल्यांदा फंक्शन कॉल झालं, फंक्शन कॉल झाल्यानंतर तो इथे आला, कंट्रोल इथे आला, तो काय म्हणतो आय इज इक्वल टू 5. इनिशियली आय ची व्हॅल्यू काय आहे 5 आहे. त्याला आपण 1 ने वाढवली ती झाली 6 आणि ती स्क्रीनवरती डिस्प्ले झाली. परत आपण माघारी गेलो, माघारी गेल्यानंतर फंक्शन आहे, फंक्शन परत कॉल झालं, परत तुमचा कंट्रोल इथे आला. इथे आल्यानंतर मात्र इथं आय ची व्हॅल्यू तो काय बघणार आहे 6 बघणार आहे. इन्स्टेड ऑफ 5 it indicates 6 because we are going to use here the storage class static. इथे स्टॅटिक स्टोरेज क्लास यूज केलाय म्हणून आपल्याला सेकंड फंक्शन कॉलच्या वेळेस आय ची व्हॅल्यू काय मिळणार आहे 6. कारण पहिल्या फंक्शन कॉलच्या वेळेस ती व्हॅल्यू काय झालेली 1 ने इन्क्रीज झालेली आहे. म्हणजे त्यावेळेस काय व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला instead of 5 the value of I is 6. Then 6 plus it becomes 7 and now we are going to display the value 7. Let's execute करून बघूयात. आले इथे 6 7. ते थोडंसं Yes. आता तुम्हाला अवघड वाटेल थोडंसं, कारण हे फंक्शन कॉल वगैरे तुम्हाला काहीच माहित नाहीये किंवा लोकल व्हेरिएबल हा पण कन्सेप्ट तसा फारसा माहित नाही. जेव्हा आपण फंक्शन चॅप्टर शिकू ना त्यावेळेस लोकल व्हेरिएबल, ग्लोबल व्हेरिएबल हे सगळंच तुम्हाला तेव्हा सांगितलं जाईल. तर त्यावेळेस आपण पुन्हा एकदा हे स्टोरेज क्लासेस वाटलं तर स्टॅटिक स्टोरेज क्लास आपण तेव्हा पुन्हा एकदा बघूया. येतं लक्षात? Now it is the last storage class, that is extern storage class. I will increase the time because it is the last slide of the first unit. ठीक आहे. एक्सटर्न स्टोरेज क्लास शेवटचा क्लास आहे. म्हणजे हा थोडासा फारच वेगळा आहे. याला 2 फाईल क्रिएट करावे लागतात तुम्हाला आणि त्या फाईल एका फाईल मधून व्हेरिएबल दुसऱ्या फाईल मध्ये ऍक्सेस करावा लागतो. सो ह्याच्यासाठी आपण थोडंसं बघू, म्हणजे वेगळं प्रॅक्टिकल घेऊयात. फक्त एक्सटर्न स्टोरेज क्लास मध्ये काय होतं 2 फाईल असतात. मग एका फाईल मधून आपण व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आपल्या स्वतःच्या फाईल मध्ये ऍक्सेस करू शकतो. आणि ह्याचं सिम्पल एक एक्झाम्पल आहे बघा. आपण printf scanf फंक्शन पण रेडीमेडली यूज करतो, पण ते कुठल्या फाईल मध्ये स्टोअर झालेले असतात आपल्या stdio.h च्या हेडर फाईल मध्ये रेडीमेड असतात. बरोबर आहे, आपण डायरेक्टली यूज करतो. इन शॉर्ट त्याला काय म्हणतो आपण, त्या कॉन्सेप्टला आपण एक्सटर्न कॉन्सेप्ट म्हणतो. पण इथं आपण फंक्शनच्या ऐवजी काय घेतोय व्हेरिएबल्स घेतोय. म्हणजे एका फाईल मध्ये व्हेरिएबल आपण डिक्लेअर करून ठेवतोय, त्याचा स्टोरेज क्लास काय करणार आहे आपण एक्सटर्न करणार आहे आणि मग ते व्हेरिएबल्स आपण एक्सटर्न स्टोरेज क्लास केल्यामुळे दुसऱ्या कुठल्याही फाईल मध्ये त्याला आपण यूज करू शकतो. हा त्याचा अर्थ आहे. बरोबर आहे. म्हणजे ह्याचं एक्झिक्युशन आपण थोडंसं वेगळ्या वेळेत बघूयात. प्रॅक्टिकलला जेव्हा आपल्याला जर वेळ मिळाला तर वेल अँड गुड, त्यावेळेस आपण ते एक्झिक्यूट करून बघूयात. ठीक आहे. अशा प्रकारे आपलं पहिलं युनिट संपलेलं आहे. आता उद्या किंवा परवा आपलं लेक्चर आहे, त्यावेळेस मी तुम्हाला असाइनमेंट क्वेश्चन देईल आणि ते प्रॅक्टिस PDF MCQ ची ती पण मी तेव्हा देईल तुम्हाला, म्हणजे टेस्टसाठी. आणि परत एकदा आपण पहिलं युनिट थोडंसं रिवाइज करूयात पुढच्या लेक्चरला आणि मग सेकंड युनिट स्टार्ट करूया. ठीक आहे. आता हे लास्टचे जे हा स्टोरेज क्लासेसचा हा जो कन्सेप्ट आहे, सो जस्ट यू हॅव टू रिमेंबर दी डेफिनेशन अँड 4 टाइप ऑफ द स्टोरेज क्लासेस. ठीक आहे. आता आणि जे बाकीचे जे कन्सेप्ट आहेत ते सगळे आपण म्हणजे ऑटोमॅटिक असेल. आता रजिस्टर स्टोरेज क्लास आणि एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासला थोडंसं वेगळं प्रॅक्टिकल कंडक्ट करायला लागतील. पण ऑटो स्टोरेज क्लास आणि स्टॅटिक स्टोरेज क्लास हे आपण फंक्शनच्या वेळेस मला परत एकदा आठवण करून द्या. त्यावेळेस आपण परत एकदा हे एक्झिक्यूट करून बघूयात. म्हणजे त्यावेळेस तुम्हाला जास्त कळेल फंक्शन मध्ये हे कसे वर्क करतात स्टोरेज क्लासेस ते. ठीक आहे. Yes, ma'am. Okay, so I have to stop the recording and I'm going to